السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجل لگائے ہوئے طاق ہر کسی پر ہے، بہوش باش کے عالم روا روی پر ہے۔ سامعین، ناظرین، یہ دنیا میں آمد و رفت کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جاری ہے۔ جو آیا ہے اسے جانا ہے، اور جسے دنیا میں بھیجا گیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لیکن یہ جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے، اس میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جانے کا غم اپنوں کو بھی ہوتا ہے، پراوں کو بھی ہوتا ہے، اور وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ جب وہ جاتی ہیں تو ہزاروں آنکھیں نم ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے دل تڑپ جاتے ہیں۔ بلا شبہ مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ مفتی اطہر میاں صاحب قبلہ، المعروف مفتی میاں صاحب قبلہ کی ذات گرامی انہی شخصیتوں میں سے ہیں کہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کے ساتھ گزارے ہوئے پل، ان کی بارگاہ سے وابستہ کچھ یادیں آج بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں، اور یاد کر کے ہم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے تعلق سے ذریعے صرف اپنی چند واردات اور 20 سال کے عرصے میں نے حضرت کو جس طریقے سے دیکھا وہ میں مختصر سا بیان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ 2002 میں جب میں خود 12 سال کا تھا، بس چھوٹا تھا، اس وقت میں یہاں آیا، اور 2024 یعنی 22 سال کا عرصہ گزرا۔ اس عرصے میں بہت قریب سے بحیثیت طالب علم اور بحیثیت خادم جامعہ سمدیہ کے میں نے حضرت کی شخصیت کو دیکھا، پرکھا اور غور کیا، تو جو نتائج نکل کے سامنے آئے ہیں، اگر 2 لفظوں میں کہوں، تفصیل سے نہ بتاؤں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے جو بھی اوصاف و کمالات ہوتے ہیں، آپ اسے ایک کتاب کھول کر بیٹھ جائیے اور ان کے اوصاف و کمالات پڑھتے جائیے، اور مخدوم گرامی وقار مفتی میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو ان کی زندگی اللہ والوں کی زندگی کے عین مطابق نظر آتی ہے۔ سب سے عظیم وصف جو ان کا تھا، وہ ایک نقطہ رس مفتی بھی تھے، صاحب روحانیت بھی تھے، صاحب نسبت بھی تھے، شیخ کامل بھی تھے، مرشد بھی تھے۔ ان ساری نسبتوں کے باوجود کبھی انہوں نے اپنی شان یا اپنا کر و فر دکھانے کی کبھی بھی سماج میں یا مریدین کے درمیان ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ اپنی شان یا اپنا کر و فر دکھا رہے۔ ایک سادہ زندگی گزاری، گوشہ نشینی کی زندگی گزاری، اور اس سلسلے میں ان کا جو آئیڈیل جو تھے وہ ان کے والد محترم سید المتوکلین امام الکاملین اکبر المشائخ سیدی سرکار اکبر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والد صاحب کی زندگی کے بالکل عین مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ جس طرح حضور اکبر المشائخ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے، مجمع سے دور رہتے تھے، اسی طرح مفتی میاں بھی ہمیشہ مجمع سے دور رہے، تنہائی کو پسند کیا، گوشہ نشینیوں کو پسند کیا۔ اور یہ گوشہ نشینی، یہ آپ بزرگوں کے جب کتاب تصوف کتابیں پڑھیں گے تو گوشہ نشینی نہ جانے کتنے فضائل و کمالات کا مجموعہ ہے۔ اس ایک گوشہ نشینی کی وجہ سے انسان نفس کی نہ جانے کتنی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ غیبت، چغلی، خود نمائی، دوسروں کو نیچا دکھانا، اپنی واہواہی کرنا، تعریف و توصیف کے قلابے باندھنا، یہ سب کے سب انسان جب مجمع میں ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے نفسانی جو خواہشات اور نفسانی جو بیماریاں ہیں وہ اس کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو انسان گوشہ نشین ہوتا ہے وہ سب سے دور رہتا ہے۔ میں نے
यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करूँ, बहुत अहम बात है कि बुज़ुर्गों से मैंने सुना है इमाम बुखारी अलैहि रहमा के मुतालिक कि इमाम बुखारी फरमाया करते थे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे दीगर आमाल का हिसाब लेगा, मुझसे पूछताछ होगी, लेकिन वो फरमाते थे कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मोमिन की गीबत के मुतालिक मुझसे हिसाब नहीं होगा, मुझसे पूछताछ नहीं होगी इंशाअल्लाह, इसलिए कि मैंने कभी किसी मोमिन की गीबत नहीं की। मैं आपके इस वीडियो के तवस्सुत से ये बात अपने तजुर्बात की रोशनी में कहना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी ऐसी शख्सियत को जानता हूँ कि जो ये दावा कर सकती है कि एक मोमिन की गीबत के मुतालिक कभी उससे सवाल नहीं होगा, तो इस दौर में वो शख्सियत हुजूर मुफ्ती मियां साहब क़िबला की थी कि जहाँ जिनकी बारगाह में ना उनको गीबत करते सुना और ना किसी को उनकी बारगाह में किसी दूसरे की गीबत करते देखा। गीबतें उनके दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर सर पटक पटक कर अपनी जान खो दी, लेकिन कभी भी हमने गीबत को उस दर पर राह पाते हुए नहीं देखा। बहुत अजीम बात है ये कि आज के दौर में कोई इंसान इतना अजीम होकर और गीबत जैसी बुराई जो एक आम हो गई है उससे बच जाए। हज़रत की जो ज़िंदगी थी उसमें हम देखते हैं कि एक तरफ तो गोशा नशीनी और साथ ही साथ मामूलात का ये आलम कि हज़रत एक ज़बरदस्त हाफ़िज़ कुरान थे, और सिर्फ हाफ़िज़ कुरान नहीं बल्कि कुरान से इस दर्जा आपको मोहब्बत थी कि मैंने 22 साल की मुद्दत में अगर उनको कोई वजीफ़ा करते हुए देखा तो वो सिर्फ कुरान करीम की तिलावत का वजीफ़ा था, वरना उन्हें हुजूर अकबरुल मशाइख से, उनके वालिद गिरामी से और भी वज़ाइफ मिले होंगे। वो कब पढ़ते थे मैं इस ताल्लुक़ से कुछ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर जो देखा हूँ, फजर से पहले उठ जाना, कुरान शरीफ की तिलावत, ज़ोहर से पहले मस्जिद पहुँच जाना, कुरान शरीफ की तिलावत, हमा वक्त वो कुरान शरीफ के इतने आशिक थे कि बस कुरान शरीफ ही का वो विर्द फरमाया करते थे। मेरे दोस्तों, और दीगर आमाल का अगर मामला देखा जाए तो जिस तरह हुजूर अकबरुल मशाइख अपनी आखिरी हयात तक नमाज, रोज़े और सौम व सलात के पाबंद रहे, और उस हाल में जबकि आपको गशी पर गशी तारी हो रही थी, जब भी आप होश में आते अपने साहबजादगान से फरमाते कि नमाज का अगर वक्त हो गया हो, कोई किस नमाज का वक्त है, मुझे वज़ू करा दो। यही हाल हम देखते हैं कि जब मुफ्ती मियाँ सरकार के आखिरी वक्त है और गशी तारी हो रही है, जब होश आता है तो आप यही बात कहते हैं कि वज़ू करा दिया जाए, कौन सी नमाज का वक्त चल रहा है। इस कदर आप अपने वालिद की ज़िंदगी के बिल्कुल मुताबिकत आप देखेंगे कि उनको मिल रही है। और आखिरी बात मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि एक बड़ी खानकाह के फ़र्द होने के बावजूद, एक अजीम इल्मी हस्ती होने के बावजूद, एक मुफ्ती होने के बावजूद, अल्लामा शरीफुल हक साहब क़िबला शारे बुखारी के शागिर्द होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने आप को इस अंदाज में पेश नहीं किया। इतनी सादगी उनके अंदर थी कि आप हैरत करेंगे कि अगर उन्हें कभी सफ़र करना होता तो फिर उसके लिए ये नहीं था कि कोई गाड़ी की जाए या वो अपना सामान अटैची में या बैग में भरे तो कोई खादिम उनके पीछे पीछे चलें और पूरा कर्रफर बना के वो चले, नहीं, बल्कि बारहा दुनिया ने देखा, मैंने खुद देखा कि आपने अपना सामान लिया और ख़ुद ही अपना बैग उठाया और आप उसके लिए रवाना हो गए। सादा बस पकड़ी और बस से ही कभी इटावा कभी गवालियर, यही उनके दो मकामात थे जहाँ वो ज़्यादातर जाते थे। यानी कोई ये नहीं, उनको एहसास वो नहीं होने देते थे कि मैं बहैसियत एक खानकाह के फ़र्द के चंद खुद्दामों को लेकर चलूँगा, लोग दूर से जाने और देखें कि कोई अजीम हस्ती आ रही है। वो उन्होंने इतनी सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारी। यकीनन वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन 22 साल के अरसे में हमने जो कुछ देखा, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी हज़रत के नक्शे कदम पर चलें और आज उनकी यादें हमारे सीने में हैं। हम अपनी नस्लों तक हज़रत की इन यादों को सजोने की और पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हज़रत के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और हज़रत के सदक़े हम सब का ईमान पर ख़ात्मा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।